إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا إلى مشايخنا معلمين وذوي الحقوق علينا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمتنا وأمتكم، ثم إلى أرواح خديجة الكبرى شهادة الله فاطمة الزهراء، ثم خصوصا إلى رسول محمد بن عبد الكريم السلام. إن الله الكريم تغشاه برحمة المغفرة لسنه الجميع، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وسلم الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا وستعلمون من هو في ضلال مبين.
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم الستار وبلغ رسوله النبي الكريم المختار وصلى الله وبلغ رسوله النبي الكريم المختار وصلى الله على سيدنا محمد وآله المصطفين الأخيار ونحن على ذلك من الشاهدين الذاكرين الأبرار. اللهم انفعنا به وبارك لنا به ونستغفر الله الحي القيوم العزيز الغفار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولكل المسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أفضل الذكر لا إله إلا الله لا صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله العظمة لله والكبرياء لله ولا حول ولا قوة إلا بالله واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء المرسلين والصحابة الخلفاء والتابعين وتابع التابعين والملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل وإلى بنا آدم ومن حواء ومتناسل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح سيدنا الخضر وسيدنا إلياس وسيدنا عبد الله بن عباس وسولهم وفروعهم وآل سلسلتهم والآخرين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح القلب الرباني والهيكل النوراني سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد أحمد البدوي وسيد أحمد الرفاعي وسيد إبراهيم الدسوقي وقد بهذا الوقت لله يكون في عونه ووصولهم وفروعهم ولسلسلتهم الآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح الشيخ الطريقة وإمام أهل الحقيقة منشد بسيد مصطفى البكري بن كمال الدين ووصوله وفروعه وسلسلته والآخرين عنه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ثم إلى أرواح ساداتنا العلويين خصوصا سيد الشيخ عبد الله الإدروس وسائر ساداتنا العدروسية وسائر ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصولهم وفروعهم ولسلسلتهم والآخرين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح قطب الأكوان ومحبوب الرحمن الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان وتلامذته ولسلسلته والآخذين عنه قدس الله روحه ونور ضريها وأعاد علينا وعلى الحاضرين والمسلمين من بركات علومه في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون ولوالدينا ومشايخنا ولمن أوصانا واستوصانا أن الله يعطي كل سائل سنه على ما يرضي الله ورسوله ويفرض علينا دين الإسلام والإيمان ويتوفانا عليه ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما همنا وعلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم جميعا توفنا وأنت راض عنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا وصل وسلم على جميع الأنبياء المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خصوصا من خديجة الكبرى وعائشة الرضا وبقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة الزهراء وأولادها جميعا مسلمين خصوصا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد. الحمد لله. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita di dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
senantiasa menjadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam iman, dalam Islam, di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam gemar menghadiri majelis-majelis kebaikan, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Qudsi, Allah Ta'ala berfirman, inni la ahummu bi ahlil ardi azaban. Ujar Allah mengatakan dalam hadis Qudsi, sesungguhnya aku, ujar Allah, benar-benar ingin mengazab mereka yang ada di atas muka bumi. Ujar Allah, aku kepingin mengazab manusia. Ya, karena memang kita akui dosa kita banyak daripada taat kita. Lupa kita banyak daripada ingatnya kita kepada Allah. Sehingga ya pantas kalau Allah menginginkan menurunkan azab kepada kita. Lalu ujar Allah, fa idza nadartu ila ummari baiti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar saraftu azabi anhum. Tetapi manakala, ujar Allah, aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku dengan ibadah. Ketika Allah melihat orang-orang yang memakmurkan masjid, musalla, ataupun rumah-rumah kita makmurkan dengan ibadah kepada Allah. Dan ketika aku melihat kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah, beristighfar di waktu sahur, saraftu azabi anhum, maka aku palingkan azab itu daripada mereka. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majelis ini dalam rangka kita beribadah, dalam rangka kita beramal saleh, dalam rangka kita berzikir, dalam rangka kita duduk mengambil keberkahan. Maka mudah-mudahan Allah memalingkan azab, memalingkan bala, memalingkan musibah daripada kita sekalian, daripada keluarga kita, daripada tetangga kita, kerabat kita, kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kita pertemuan kita di Majlis Al-Barakah pada malam hari ini, ulun membacakan sedikit daripada lautan manaqib kemuliaan daripada salah seorang istri Rasulullah, ibu daripada kita sekalian umat Nabi, yaitu Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Beliau bernama Sayyidatuna Khadijah. Ayahnya bernama Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, dan ibunya bernama Fatimah binti Zaidah ibnil Asam dari kabilah Bani Amir bin Lu'ay bin Khalid. Jadi Siti Khadijah ini nasab sidin dari pihak ibu maupun dari pihak bapak itu sama bersambung dengan nasab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, yaitu pada tahun gajah. Dalam riwayat dikatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 2 bulan setelah penyerangan Ka'bah oleh tentara Abraha. Setelah penyerangan kota Mekah,
Abrahah ingin meruntuhkan Ka'bah, lalu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bulan setelahnya lahir Nabi kita. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir, Siti Khadijah radhiyallahu taala anha sudah berumur 15 tahun. Artinya sudah bujangan. Nabi kita hanya lahir, Siti Khadijah sudah bujangan. Bahkan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau radhiyallahu taala anha ini bakawan lawan ibunda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Waktu lahir Nabi kita Muhammad, Siti Khadijah ini salah satu orang yang datang untuk melihat bayi yang dilahirkan itu. Jadi datang melihat, mengucapkan selamat untuk Siti Aminah ibunda Nabi. Bahkan Siti Khadijah terlintas di dalam hati Sidin, seandainya anak ini seumuran lawan aku, mau aku jadi bininya. Waktu Nabi lahir, karena melihat ketampanan, keindahan daripada bayi yang dilahirkan itu beda dengan bayi yang lahir pada umumnya. Siti Khadijah sudah menyaksikan itu. Dan lintasan hati Sidin jadi doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terpaut usia 15 tahun. Tatuha Siti Khadijah daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, sebelum beliau menikah dengan Nabi, Siti Khadijah sudah pernah 2 kali menikah. Dan masing-masing dari pernikahan dikaruniai anak. Yang pertama, Siti Khadijah menikah dengan seorang laki-laki bernama Atiq bin A'id. Beliau dikaruniai seorang anak bernama Hindun. Artinya Nabi bisi anak tiri, ngarannya Hindun. Dan Hindun masuk Islam. Anak tiri Nabi. Setelah Atiq bin A'id meninggal dunia, maka Siti Khadijah kawin dengan seorang laki-laki kaya raya, pengusaha sukses, pedagang sukses, ngarannya Abi Halah bin Zurarah. Dari pernikahan dengan Abi Halah, beliau dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama ngarannya Halah dan yang kedua Hindun lagi. Jadi Siti Khadijah bisa anak 2 orang ngarannya Hindun. Dari suami pertama dan suami yang kedua. Dan ini semuanya masuk Islam. Masuk Islam. Kemudian singkat kisahnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Siti Khadijah ketika Nabi berumur 25 tahun. Berarti umur Siti Khadijah 40 tahun. Siti Khadijah sudah berumur 40 tahun menikah dengan Nabi kita yang berumur 25 tahun. Hasil daripada pernikahan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka lahirlah seluruh anak-anak Nabi terkecuali 1 yang tidak lahir dari rahim Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah memiliki 6 orang anak bersama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama anak Nabi dengan Siti Khadijah bernama Al-Qasim. Makanya Nabi itu dipanggil dengan Abul Qasim, abahnya Qasim, karena Qasim anak panuhan.
Qasim dilahirkan di kota Mekah sebelum Nabi kita diutus oleh Allah menjadi Rasul. Tapi kada panjang umur anak Nabi yang bernama Qasim ini, di umur 2 tahun meninggal dunia. Kemudian anak yang kedua bernama Abdullah. Ini kada urut lah, ulun menyebutkan kada berurutan, karena kita sebutkan yang laki-laki dulu, hanya yang berbinian. Abdullah lahir di kota Mekah juga dan meninggal dunia di kota Mekah. Jadi dari referensi beberapa kitab yang ulun baca, di situ kada ditulis sampai umur berapa tahun. Cuma ditulis mata saghiran, meninggal dunia di masa kecil. Jadi kada dijelaskan umurnya berapa. Kemudian yang laki-laki yang ketiga bernama Ibrahim. Nah, Ibrahim ini bukan dari Siti Khadijah. Bukan dari Siti Khadijah. Ibrahim dilahirkan di kota Madinah tahun ke-8 Hijriah. Ibunya bernama Maria Al-Qibtiyah. Meninggal dunia pada tahun ke-10 Hijriah pada umur 1 tahun 10 bulan. Kemudian anak yang berikutnya bernama Zainab. Nah, ini anak dari Siti Khadijah. Zainab dilahirkan di kota Mekah pada tahun ke-30 dari umur Nabi. Waktu Nabi genap berusia 30 tahun, lahir putri beliau yang bernama Zainab. Zainab mendapati masa Islam dan beliau masuk Islam dan berhijrah ke Madinah dan dikawini oleh putra daripada bibinya. Putra daripada bibinya. Artinya Siti Khadijah itu bisi dang sanak bebinian. Dang sanak Siti Khadijah bisi anak laki-laki, itu yang mengawini Zainab. Jadi sepupu sekali itu boleh kawin lah. Boleh kawin. Cuma mau di daerah kita ini jarang. Dan memang kurang bagus juga kawin dengan keluarga dekat. Kurang bagus. Mun kawan yang lain dulu. Beliau dinikahi oleh Abul As bin Rabi' bin Abdul Uzza. Besi anak Zainab itu besi anak namanya Ali dan Umamah. Jadi Nabi besi cucu ngarannya Ali dan Umamah. Adapun Ali, cucu Nabi yang bernama Ali, putra daripada Zainab, itu meninggal dunia, belum balik. Belum balik, sudah meninggal dunia. Adapun Umamah, cucu Nabi yang bernama Umamah, ini setelah meninggalnya Siti Fatimah, Umamah dikawini oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi setelah mengawini Fatimah ini berarti marinanya. Meninggal Siti Fatimah, Sayyidina Ali mengawini keponakan Siti Fatimah. Ngarannya Umamah binti Abil As bin Rabi', putra daripada Zainab binti Rasulullah. Kawin. Kemudian Zainab itu meninggal dunia pada tahun ke-8 Hijriah. Pada tahun ke-8 Hijriah. Kemudian anak Nabi yang berikutnya Ruqayyah dilahirkan di kota Mekah pada tahun ke-33 dari kelahiran Nabi. Nabi berumur 33 tahun lahir Ruqayyah.
Nah, Ruqayyah itu dikawini oleh Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan menikahi Ruqayyah. Nah, ketika perang Badar itu tahun kedua Hijriah. Nabi sudah hijrah ke kota Madinah, 2 tahun baru terjadi perang Badar. Sayyidina Utsman ketika perang Badar itu kada umpat perang Badar karena Ruqayyah sakit. Jadi Sayyidina Utsman minta izin kepada Rasulullah untuk tidak ikut perang Badar karena merawat istri yang sedang sakit. Nah, beliau meninggal dunia setelah pulang daripada perang Badar. Hitungannya tahun kedua dari hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Ruqayyah meninggal dunia, lalu Sayyidina Utsman mengawini Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini siapa? Putri Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan sanak daripada Ruqayyah. Apa istilah kita? Meninggal dan sanaknya, lalu dan sanaknya lagi dikawini. Apa istilah kita di sini? Ipar. Pon? Kan mengawini ipar. Mengawini dan sanak bini. Nah, kemudian anak Nabi yang berikutnya yaitu Fatimah. Fatimah dilahirkan sebelum Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah menjadi Rasul 5 tahun. Berarti kira-kira umur Nabi kita itu 35 tahun. Karena Nabi diutus oleh Allah menjadi Rasul itu usia 40 tahun. Berarti Fatimah lahir, Nabi kita berumur 35 tahun. Dikawini oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Siti Fatimah wafat pada tanggal 3 bulan Ramadan pada tahun ke-11 Hijriah. Tepatnya 6 bulan setelah Nabi wafat Siti Fatimah. Makanya ketika Nabi dalam keadaan sakit sakaratul maut, ketika Siti Fatimah datang Siti Fatimah, ujar Nabi, adni minni ya Fatimah, mendekat sini wahai Fatimah. Nabi sakit sudah itu, parak meninggal dunia. Berparak Siti Fatimah. Lalu Nabi berbisik. Setelah Nabi berbisik, Fatimah menangis sejadi-jadinya. Melihat tangisan Siti Fatimah, lalu Nabi menyuruh berparak lagi. Adni minni ya Fatimah, berparak wahai Fatimah. Berparak Siti Fatimah, dibisiki oleh Nabi, tersenyum Siti Fatimah. Asalnya nangis, dibisiki yang kedua, tersenyum, ampih nangis. Maka setelah wafat Rasulullah, Siti Aisyah bertanya kepada Siti Fatimah, wahai Fatimah, apa yang dibisiki oleh ayahmu? Kali yang pertama engkau menangis, dibisiki lagi kali yang kedua engkau tersenyum. Ujar Siti Fatimah, ayahku berbisik memadahkan bahwa Sidin setumat lagi meninggal dunia. Maka aku menangis. Lalu dibisiki yang kedua apa? Dibisiki yang kedua, wahai Fatimah, sesungguhnya keluargaku yang pertama akan menyusul aku adalah engkau. Makanya aku tersenyum. Artinya kada lawas juga aku berpisah lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 6 bulan setelahnya wafat. Nabi kan meninggal di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan Ramadannya Siti Fatimah meninggal dunia tepatnya tanggal 3 Ramadan. Jadi kalau pian hendak bahaul Siti Khadijah,
Haul Siti Khadijah itu tanggal 11 Ramadan. Tanggal 11 Ramadan. Itu sekalian aja diniati Bahaul Siti Fatimah. Siti meninggal tanggal 3 Ramadan. Jadi kalau Bahaul Siti Khadijah karena biasanya Sahibul Khadimul Majlis Haji Muhsin biasanya Bahaul Siti Khadijah. Biasanya aja lah, mudah-mudahan istiqomah sama-sama. Nah itu karena diniati sekalian Haul Siti Fatimah. Digabung aja. Mau hendak belain tanggalnya bisa jual. Tanggal 3 Haul Siti Fatimah, tanggal 11-nya Haul Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Umur Sidin 28 tahun meninggal dunia. 28 tahun. Ya, anum masalah. Nah, Fatimah bisi anak 6 orang. Siti Fatimah ini bisi anak 6 orang. Yang pertama Hasan, yang kedua Husain, yang ketiga Muhassin, yang keempat Ummu Kulsum, yang kelima Zainab, yang keenam Ruqayyah. Jadi Siti Fatimah ini mengarani anak Sidin, khususnya nang babinian itu dingarani sama lawan ngaran mari-marinya. Karena Siti Fatimah bisi dang sanak Ruqayyah, bisi dang sanak Zainab, bisi dang sanak Ummu Kulsum. Anak Sidin di ngaran Sidin itu juga. Anak Sidin bernama Ummu Kulsum, Zainab dan Ruqayyah. Nah, jadi keenam anak Nabi itu lahir dari rahim Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, kemudian di umur Nabi yang ke-40 tahun, beberapa bulan sebelum 40 tahun usia Nabi, Nabi itu suka menyendiri, artinya bakhalwat. Jadi mulai ada perasaan yang kada ketujuh berkumpul manusia. Khalwat. Khalwatnya kemana? Ke Gua Hira. Dalam sejarah dikatakan kurang lebih 6 bulan lah sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul itu sudah mulai kita menyendiri, bertafakur di Gua Hira. Dan Siti Khadijah setiap hari mengantari makanan. Jadi Siti Khadijah ini mendukung apa saja yang dikehendaki oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya datang malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama ketika usia Nabi 40 tahun. Datang malaikat Jibril. Nah ini Nabi belum pernah sebelumnya didatangi Jibril. Ya kalau sebelumnya Nabi didatangi Jibril itu bukan bentuk aslinya. Nah kayak Nabi di umur 2 tahun malaikat Jibril datang membelah dada Nabi ketika Nabi tinggal bersama Halimatus Sa'diyah. Ini biasa ulun kisahkan. Ini datang dengan wujud yang asli. Jadi Nabi terkejut karena biasa terlihat sebelumnya yang kayak itu. Ini malaikat. Sehingga Nabi ada perasaan takut di situ, ada perasaan takut. Lalu Nabi balik dalam keadaan menggigil, minta diselimuti dengan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Bahkan dalam riwayat dikatakan Jibril itu mengumpati sampai ke rumah. Diumpati Jibril sampai ke rumah. Diumpati. Apa ujar Siti Khadijah menenangkan Nabi? Wahai suamiku, wahai Muhammad, jangan engkau takut, jangan engkau khawatir. Allah tidak akan berbuat sesuatu yang jelek terhadapmu. Kenapa? Engkau suka menyambung tali rahim, engkau suka menjamu tamu, engkau suka membantu orang yang lemah.
Jadi kada mungkin orang yang sebaik dirimu itu akan diperlakukan kada baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada usah takutan. Jadi Siti Khadijah ini seorang wanita yang cerdas, pintar. Ujar Nabi, masih ada nih mau umpati. Hadang, wahai suamiku, tunggu. Aku coba membuka penutup kepala. Dibuka kerudung. Dibuka kerudung. Masih adalah, ujar Siti Khadijah. Menjauh, ujar Nabi, menjauh. Jibril ini menjauh. Siti Khadijah kan tidak melihat, Nabi yang melihat. Dibuka oleh Siti Khadijah penutup kepala sendiri, menjauh. Dibuka, mohon maaf belum disingkai, nih diangkat sedikit, kelihatan masih ada lah. Ujar Nabi, hilang. Oh, itu malaikat. Karena pun jin tidak mungkin ditungguinya. Kita membuka aurat, jin melihat. Karena membukaan. Makanya kita diajari oleh Nabi, bila membuka aurat, walaupun sorangan tuh di kamar, umpamanya atau di kamar mandi, kita anak mandi itu, membuka baju, baca, ada zikirnya. Zikirnya Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kita khususnya bebinian. Oke, nah mandi apa segala, terbuka pakaian, terbuka aurat, jinnya metihi. Nah kalau dibaca zikir itu, jin kada melihat lagi dengan aurat kita. Jadi supaya terjaga aurat, bahkan daripada mata jin. Namun bebinian zaman bahari itu, ulun ada terbaca kitab, ada kitab itu kisah-kisah yang ajaib, kisah-kisah yang ya istilahnya yang menakjubkan. Ada seorang wanita solehah minta apa kepada suaminya, wahai suamiku, tolong tabangkan pohon di belakang rumah. Apa ujar nang laki? Karena di situ banyak burung-burung hinggap. Kalau aku lagi di belakang terbuka aurat, burungnya melihat. Itu luar biasa orang dulu. Bahajak nang laki mengambilkan kapak ditabang pohonnya supaya burung kada melihat aurat bininya. Kalau kita laki-laki zaman ini, bini keluar rumah terbuka aurat, biarkan aja. Bahkan kadang-kadang didukung. Ujar Nabi, kada akan masuk surga laki-laki yang tidak ada kecemburuan terhadap keluarganya. La yadkhulul jannata dayyus. Kada masuk surga orang yang dayus. Jangankan masuk surga, mencium aroma surga aja kada. Siapa orang yang dayus? Orang yang membiarkan keburukan terjadi pada anggota keluarganya. Bininya keluar rumah terbuka aurat, anaknya keluar rumah terbuka aurat, tidak ada kecemburuan. Itu ngarannya dayus. Mudah-mudahan kita selamat. Nah kemudian begitu dibuka, hilang. Oh, ujar Siti Khadijah, berarti itu malaikat. Maka Siti Khadijah membawa Nabi kita SAW untuk berkonsultasi dengan sepupunya Siti Khadijah, ngarannya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini seorang pendeta Nasrani. Tapi kada sama dengan pendeta-pendeta nangwe ini. Loh, mereka pendeta Nasrani betul-betul berpegang dengan Injil yang diturunkan kepada Isa, mengamalkan ajaran Nabi Isa yang murni, yang datang dari Allah. Lain ajaran yang Injil yang ada zaman sekarang ini sudah berubah. Sudah kada sama. Dikisahkan, apa ujar Waraqah bin Naufal, wahai Muhammad, tidak akan lama lagi engkau akan dimusuhi, engkau akan dijauhi, bahkan engkau akan diusir, bahkan engkau akan, ya kalau ada kesempatan engkau akan dibunuh oleh kaummu sendiri. Kenapa? Karena engkau akan didustakan oleh mereka.
Lalu ujar Nabi, kaumku sangat mencintai aku. Karena Nabi di kota Mekah itu dicintai banyak orang. Bahkan di kota Mekah itu terkenal dengan gelar Al-Amin. Artinya orang yang disenangi, orang yang dapat dipercaya, orang yang amanah. Karena ada orang yang kada senang dengan Nabi di kota Mekah, karena perangai Nabi yang luar biasa. Jadi Nabi itu baik perangai bukan hanya setelah menjadi Rasul. Bahkan mulai masa kecil Nabi itu perangai sudah baik. Kalau kita kan kayak ulun misalnya, lagi belum jadi ustaz nakal aja, masa kanak-kanak. Nah, kalau Nabi kan terjaga mulai dari masa kanak-kanaknya. Jadi jangan kita samakan kanak-kanak Nabi dengan kanak-kanaknya kita. Oh sama jajar seandainya di zaman itu menyuntan buah jambu orang, Nabi mungkin kayak itu juga ada kan tuh yang mengatakan seperti itu, ada boleh. Nabi terjaga. Lalu ujar Waraqah bin Naufal, itu adalah an-namus. Bahasa Injil, bahasa Taurat, Jibril itu namanya an-namus. Oh itu Jibril yang datang akan menyampaikan wahyu. Begitu wahyu yang pertama disampaikan kepada Nabi kita SAW, Nabi resmi dilantik oleh Allah menjadi Rasul. Kembali kepada Khadijah. Setelah menjadi Rasul, banyak hal-hal yang dialami oleh Nabi, gangguan-gangguan, disakiti, dibenci dan lain sebagainya. Bahkan puncak daripada permusuhan orang-orang kafir terhadap Nabi, Nabi SAW bersama dengan keluarganya mengalami masa-masa ihsar. Ihsar itu kalau bahasa kita ada pembaikotan besar-besaran. Dibaikot Nabi kita dan keluarganya dengan sahabat-sahabatnya. Kalau keluarga Nabi baik yang Islam ataupun yang belum Islam, itu kena juga dampak daripada baikot yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Terjadinya pembaikotan terhadap Nabi itu pada tahun ke-7 daripada kenabian. Tahun ke-7 daripada kenabian. Tepatnya 3 tahun, mulainya itu 3 tahun sebelum Siti Khadijah wafat. Siti Khadijah wafat itu pada tahun ke-10 dari kenabian. Apa perjanjian daripada pembaikotan? Kada boleh ada jual beli. Jadi ibaratnya orang-orang Islam, keluarga Nabi maupun para sahabat hendak bertukar lawan orang-orang Quraisy, kada dijuali. Jualan bubuhannya kada boleh ditukari oleh orang-orang Quraisy. Kalau sakit kada boleh dijenguk, walaupun berkeluarga. Kalau melamar kada boleh diterima. Kalau mati kada boleh didatangi. Kalau berdapat di jalan kada boleh disapa. Kalau ada orang-orang yang membawa dagangan masuk ke kota Mekah dihalangi, jangan dijuali bubuhannya itulah. Nah akhirnya Nabi dan para sahabat itu mengalami masa-masa sulit. Bahkan Siti Khadijah yang kaya raya, Sidin mengeluarkan seluruh hartanya untuk membiayai Nabi dan para sahabat-sahabat yang miskin-miskin, yang lemah-lemah selama 3 tahun. Papian menanggung berapa puluh sahabat yang masuk Islam sudah di saat itu. Banyak. Dan kebanyakan sahabat-sahabat yang masuk Islam itu dari kalangan orang-orang lemah. Sehingga ya biaya hidupnya dibantu oleh Siti Khadijah radhiyallahu taala. Sehingga belum selesai dari masa pembaikotan itu, Siti Khadijah meninggal dunia. Siti Khadijah ini wanita kaya raya, paling sugihnya di kota Mekah itu Siti Khadijah. Tapi meninggal dunia, tidak meninggalkan warisan. Ada warisan yang ditinggalkan, kenapa? Habis diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau di kitab-kitab itu disebutkan putra-putri Nabi itu menjerit karena kelaparan. Sampai 3 tahun, masa pembaikotan itu 3 tahun. Dalam riwayat dikatakan sampai Nabi dan para sahabat itu makan dedaunan kering, saking ganda makanan.
Daun-daun kering itu dimakan. Nah, kita selapar-laparnya daun nangka karingin kada kita makan. Daun jambu, daun nangka. Daun bayam ya makan aja lah. Nah, itu masa-masa sulit. Jadi Siti Khadijah ini orang yang berjasa terhadap umat Islam. Habis harta Sidin dikeluarkan, diinfakkan di jalan Allah demi membantu kebutuhan hidup mereka, orang-orang yang beriman. Nah, singkatnya Siti Khadijah wafat pada tahun ke-10 daripada kenabian, pada umur 65 tahun, pada tanggal 11 bulan Ramadan. Itu wafatnya Siti Khadijah. Sedikit ulun jelaskan di sini beberapa keutamaan Siti Khadijah. Keutamaan Siti Khadijah, beliau adalah manusia pertama yang beriman terhadap Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum ada orang yang beriman kepada Nabi, belum ada orang yang berikrar Islam 2 kalimat syahadat. Pertama yang berikrar syahadat, pertama yang berikrar iman adalah Siti Khadijah. Itu istimewa Siti. Kayak para Nabi iman, guring sekamar lawan Nabi. Guring sekamar lawan Nabi. Beriman pertama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ulun bacakan beberapa orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Di antara mereka yang awal-awal masuk Islam, selain daripada Siti Khadijah, yaitu Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar. Kemudian di antaranya lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu tatuha sedikit daripada Siti Fatimah. Tadi Siti Fatimah lahir 5 tahun sebelum kenabian. Ya, kalau Sayyidina Ali ya paling-paling 6 atau 7 tahun sebelum kenabian lahir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berarti kira-kira anggaplah ya 6 atau 7 tahun lah umur masuk Islam. Anak-anak umur 6 atau 7 tahun masuk Islam, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib masuk Islam. Kemudian lagi di antara mereka yang awal-awal masuk Islam, yaitu sahabat Nabi sekaligus anak angkat Nabi bernama Zaid bin Harisah radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian lagi di antara yang awal-awal masuk Islam, Sayyidina Bilal ibn Rabah. Bilal bin Rabah itu masuk Islam. Lalu di antaranya lagi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ini tokoh-tokoh sahabat Nabi nang awal-awal masuk Islam. Lalu Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini masuk Islam karena ajakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sedikit ulun singgung tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu setelah beliau berikrar masuk Islam, beliau tidak menutupi keislamannya. Bahkan Sidin membuka, aku ini Islam. Aku beriman dengan agama yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah. Padahal Nabi belum diperintahkan untuk mendakwahkan secara terang-terangan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah terang-terangan. Di awal-awal Islam itu sudah ada sholat, tapi lain zuhur, asar, maghrib, isya itu lain. Sholatnya masih dengan cara sholat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sidin melakukan sholat itu terang-terangan. Kalau pang di rumah ada langsung di depan Ka'bah, terang-terangan. Nah, itu diantara keistimewaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tidak pernah menutupi keislamannya, tidak sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Banyak sahabat-sahabat Nabi ini kalau membacakan urutan-urutannya, siapa yang kedua, siapa yang ketiga, panjang yang jenis kita. Nah, ini orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Yang pertamanya Siti Khadijah radhiyallahu taala
anha. Kemudian di antara keistimewaan Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha bahwa beliau sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah seorang wanita yang menjadi pemimpin wanita-wanita surga. Jadi babinian-babinian yang beriman, babinian-babinian yang salehah yang ada di atas dunia ini masuk surga berada di barisan Siti Khadijah. Ada 4 wanita yang menjadi pemimpin seluruh wanita yang beriman. Ujar Nabi, Sayyidatun Nisa'il Alamin arba'un. Pemimpin wanita yang ada di alam semesta ini 4. Pertama, Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa. Karena kalau wanita-wanita yang masuk surga itu berdiri di belakangnya, ada di barisannya. Kemudian yang kedua, Asiyah binti Muzahim, pemimpin wanita surga. Asiyah binti Muzahim, istri daripada Fir'aun. Jadi Asiyah ini yang mengadopsi Nabi Musa, yang mengambil Nabi Musa jadi anak, ya Asiyah ini. Walaupun istri daripada Fir'aun, Fir'aun kada pernah menggauli Siti Asiyah. Karena bebaya diparaki hanya dijapai kejang awak sidin. Jadi Siti Asiyah kejang, kayak orang epilepsi itu, kayak orang ayan, hanya diparaki ayan. Jadi itu Allah menjaga memang. Kemudian yang ketiga, wa Khadijah binti Khuwailid, pemimpin wanita surga, wanita yang ada di alam ini, ujar Nabi. Yang ketiga adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, wa Fatimah binti Muhammad, dan Fatimah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan lagi Siti Khadijah bahwa Allah pernah berkirim salam untuk Siti Khadijah. Ini lain presiden yang memberi salam, lain bupati, lain gubernur, Allah yang berkirim salam untuk Khadijah. Nah, jadi kisahnya setelah Nabi diutus oleh Allah menjadi Rasul, Nabi masih pulang pergi ke Gua Hira, masih berkhalwat di Gua Hira. Karena sedikit perlu disampaikan di sini, setelah Nabi resmi diangkat menjadi Rasul, itu kada langsung mendakwahkan agama Islam. Ada istilahnya fatratul wahyi, masa tenang setelah menerima wahyu. Itu berlangsung 3 tahun. Ibarat orang itu sudah terpilih jadi bupati, kada langsung ia ke kantor, kada langsung. Ada masa tenang, hanya kena dilantik. Apabila masuk begawinya, masuk ke kantornya, kan ada kayak itu. Kayak tujuan Nabi kita ada istilahnya fatratul wahyi, masa tenang setelah menerima wahyu. Itu kurang lebih 3 tahun. Jadi Siti Khadijah masih sering mengantarkan makanan untuk Nabi kita SAW yang berkhalwat di Gua Hira. Pernah suatu kali ketika itu Jibril datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Khadijah sebentar lagi akan datang membawakan untuk engkau makanan. Ujar malaikat Jibril, kalau inya sudah datang ke sini, sampaikan bahwa Allah berkirim salam. Berkirim salam. Dan sampaikan kepada Khadijah bahwa Allah sudah menyiapkan satu tempat baginya di surga, satu istana di dalam surga yang di dalamnya tidak ada kebisingan, yang tidak ada kepayahan, yang di dalamnya ada nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila sampai padahal Allah berkirim salam, dan aku pun Jibril berkirim salam untuk Khadijah. Itu keistimewaan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada Siti Khadijah istri Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan dengan berkat Siti Khadijah segala urusan kita dipermudah oleh Allah, segala kesempitan kita dilapangkan oleh Allah.
Dan mudah-mudahan Allah membukakan pintu rizki yang banyak kepada kita, yang berkah, yang halal berkat Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan mudah-mudahan segala hajat kita dunianya, hajat akhiratnya dikabulkan Allah, wabil khusus hajat sahibul bait sekeluarga. Mudah-mudahan dengan berkat Siti Khadijah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bubar kita dari majelis ini melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah. Mereka yang sudah meninggal dunia dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, dikumpulkan di dalam surga bersama para nabi dan para orang-orang yang mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dunya wal akhirah. Wa nas'aluka kamal al-mutaba'ah nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dhahiran wa batinan bi 'afiyah wa salaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.